Hi, this is Geshe Michael Roach. 大家好，我是格西麦克罗奇，欢迎回到到此地。We've been talking about, 我们 we're 讲 in the 到 steps of the path for people of medium 到此地里的中世道， and our goal 目标 is to get out of the 是 wheel of 跳 life. 出这个生命 This 之轮。 level, second level, 在这个层次，第二个层次的目标是跳出生命之 reach 轮， nirvana, personal 正的涅 nirvana, just 槃， for 个 ourselves. 人的涅槃仅仅是为了 And 自 the 己。 method is 方 to 法 practice those 就是 three, 练 what 习 they're 那 called, three 三学， extraordinary 称为 trainings, 三种非凡的训 which 练， is 也就 being 是 nice to other 友 people, 善的对待其他 learning how to 人， meditate 戒 or focus, 学习如何冥 and 想、 then 专注、定， mastering 以 wisdom, 及掌握 understanding 智慧 emptiness.、理解空性，也就是慧。 If you remember, Pabonko Rinpoche said, look, 如果你曾经记得 getting 法本卡 perfect 仁波切 meditation 他 and 说过， understanding emptiness, 达到完美的 these are kind 冥 of 想 big 以及 things. 理解空性，这些 You 都是 kind of 大 have to have 事， specialized 你要有 help, 专 you 业 gotta work 的、 on them 专门的 especially. 帮助，才 But 需要 this one, 非 being 常 nice 特 to 别的 other 努力。 people, 但是 it's 这一 always 点啊， right 友 there 善待 in your 人， hands. It's always 你随 available 时 to 可 you. 以开启，你只 And, 要 you know, 做就 you 好 just 了， gotta 不管 do 在 it. 哪里， So no 不管 matter 跟 where 谁 you 在 are, 一 no 起，你 matter 都 who 可以 you're 练 with, 习。 you can practice this training. You don't need to have 你 a 不需要 meditation 拥有冥想 studio, 室， or you don't have to have 也不需要 有 professional 那些 wisdom 般若 sutras. 相关的一些 To 经。 be nice to other people, you just gotta be 善 there. 待他人，你只需要 So, 在场就可 we 以。 talked about 所以我们 three 讲了 ways 待人 of 不友 not being 善 nice to 的 other people, 三 or 种 three 方 things 式， that might hurt your 也就 attempts 是 to be nice to other 也 people. 许 So 会 there 阻碍 are 你去 three 尝试 different 善待他 things 人的三件 that 事 might 情。 happen to 有 stop 三件可能 from 会 being 阻止你 nice to 善 other 待他人的 people. 事情。 The first one 第一 was 种 that you don't know 就是你不知 the 道 guidelines for 这 being 个 nice. 关于 No one 友 ever 善 told you 的准则， the 从 guidelines 来没有人告 for 诉 being 你 a nice person. 做一 You 个 can 好 say 人 the 的指导 10原则。你 basic 可以说 good 那 deeds, 10条 these are 基本 nice 的善 guidelines, 行 so 就 at 可以， least you 这 should 些 know those 指导 10. 准则很好。 Or maybe 所以 you've 至 gone 少 deeper 你应 and 该要 taken 知道那 lifetime 10项。那 layman's 或者 vows, lay 你已 person's 经 vows, which 深 we 入 should all 学 do. 习至守终身的 At 居士 least 戒， that. And 我 then 们 if 都 you 应 want 该 to 这 go 样，至少 deeper 要受这 and 个 you want to 戒。 get more 而如 committed, 果你 then 想要 you 学 become 得 a 更 monk 深， or 想要持守 So 更 the 多的 first 戒条， way 成为僧 to 侣、 get in 僧尼， trouble 那么 is if you 你 don't know what 会 your 惹 vows 麻 are. 烦的第一 No 件 one 情 ever 况 told 呢， you 就 what 是 your 不知 vows 道 are. 要 And we 守哪 said, 些戒律，从来没有人告 particularly 诉 in 你 the 要守哪 Dharma 些 way, 戒律。 and 我们 particularly 说，尤 in 其 the 是在 teachings 金刚乘，尤其 which are 是那 meant 些 to 可以 take 让 you 你 to 提 enlightenment 升 in 正 one 悟的 lifetime. 教授， Particularly 尤 those 其 teachings 是 depend 那些 on 教 knowing the 授 vows and keeping 要 the 依 vows. 赖于 So 你 if 对 you 于 ever 戒律 take 的 an 了解和 initiation 持 on 守。 empowerment, 所以，如果你曾经 you 受过 should 灌顶， demand 是要 to be taught the 有 vows. And 人 that takes 教你，并且 some 了解 time. 这些戒 That's 律 going 的， to take 这 at 需 least, 要 I don't 时 know, 4 or 间， 5至少 days. 需要4到5 And 天。 ideally, it would take 4 or 5 weeks. 理想情况下， to teach 需 you 要 those 4到5 vows 周 correctly. 的时间， Otherwise, you 正 should 确 not 的 go to 传授 empowerment. 这些戒律， Okay. 否则不应该要接 So 受 either 这 you 些 don't 灌 know the 顶。 vows. 所 The 以， second possibility 要么是你不 for 知道这 breaking 些戒 them 律而破戒， is 那 that 第二 they 种 just 破戒 don't 的情 sound 况 very 就是你 important to 觉 you. 得 Like, 他 I 们不重 understand 要。 I 比如 shouldn't 说 kill people. 我知道不 And 应 I 该杀 understand 人 I，shouldn't 我知 steal 道不 things. 应该偷东西。 But, 但 just 是， talking about 哎呀， the 当 president of 一 the 个国家的 country 总统言 who's 行 when 很 he's 欢 being 乐，我们 weird, 谈论一 I 下算 mean, 不算呢 that's？not on the same level as 那 killing 跟 people or 杀人、 stealing 跟偷 things. 东西又 That's 不 not 是 such 一 a 个 big 同 deal. 档次， So 那 this 可不 kind 是 of 多大的 attitude 事 where 儿。 you say 所以你看，这种 "Nam 态 chu," 度， right? The idiom 俗 is 话是 "Nam chu." “none You true”， say, 意思 "Ah, 是 that's not so important. 啊，那个又不重要， I'm 哎， doing 没 okay. 事的啦， I'm not going to kill 我又 anybody. 不会杀 I'm 人 not，going to steal 我又 anything." 不打算偷东 But, 西。 having a glass of wine 但 once 是 in a 呢，偶尔 while, 喝一喝酒， or 或者 sitting 是坐下 around 来 talking about 讲一讲、谈论一下那些政客， politicians, that's 这些 okay. 是 That's not 可 such 以 a 的， big 那 deal. 是 So 没 that 问 kind 题 of 的 attitude 啊。也就 where 是 you 这种 say, 态度， "Oh, 你 you 单方 you 面的 decide 认为， unilaterally 你觉得 that the Buddha 佛 was 陀 being too 太 strict, 严厉了，对你 and the 彻 Buddha was 头 being 彻尾的监控。 micromanaging you, and these 你 small 觉 rules are 得 not 这 very 些 important. 戒 So 条， that's 这 the 些小小的 second 戒条不重要，那这 possibility 就 for 是你 for
破戒的第二种可能。 third possibility 第 is what we're 三种 getting 可 into 能呢， today, in 就是我们 episode 今天 6. 要讲的，在第6集中，我想要称这一集为如何打群架。Tim was asking me what? Tim 刚刚问我说 I 啊 said, 什 well, 么 if 什 you're 么 gonna have a gang fight, 我说 there's 如 a 果你要 certain 打 way 群 to 架，那 run a 肯 gang 定一 fight. 定是有方法的， There's certain 有一定的标准 standard 的 operating procedures 打群架 for 的 running a 运 gang 作流 fight. 程。 Okay, and you should know them so you can 你 have 应 a 该 good 要 gang 知 fight. 道这些流程， Okay, 然后 and 就 that 可以 involves 好好 the 打一架。 third
那这里呢，涉及到3种方式中的第3种，会让你养成习惯，习惯于违背善待他人的这些承诺。好，让我们开始读第3条。Okay, so the third condition 让你更有可能违背善待他人承诺的第3种情况，这种情况呢，叫做 Nyomo-mawa， 意思是意识里有很多的负面念头。我不知道你们怎样，但是如果我的睡眠不足，又或者我没有吃早餐，又或者我很疲倦，那我会更容易生气，更容易挖苦别人，或者是类似这样的。总体来说，所有这些负面念头可以分为3类，也就是生命之轮中间的3种动物。Dercha 的意思是无名的喜欢事物，用错误的方式喜欢事物，你通过伤害他人来获得的事物就叫 Dercha。那在生命之轮当中是什么？是哪一个动物啊？公鸡。在以前古时候古代曾经是用鸽子来形容。这2种鸟应该都很享受性关系，我不知道，我没有核实过，但他们可能应该是这样的。他们代表着希望通过伤害他人来获得自己喜欢的事物。喜欢事物并没有错，比如说喜欢肉桂卷是可以的，你想要肉桂卷，世界上最好的肉桂卷就是在亚利桑那州顶岩 Ring Rock 的桃树咖啡馆，巴黎只能排第2，顶岩我们 Ring Rock 排第1。为了吃肉桂卷特意飞到 Ring Rock 是没有错的，但是如果为此而伤害他人，那就有错了。为此去偷钱，那就变成了错的。Shaitan 的意思是相反的。那在生命之轮里，生气是什么动物？也就是那条蛇。生命之轮中间那条蛇代表生气，你可以说是生气，或者由于错误的原因而不喜欢事物。那么不喜欢茄子可以吗？我说是可以的。我不管是这个法式的做法还是什么呀，那叫什么来着？ Aubergine。 哎呀，没关系，叫别的名字也是一样的。Aubergine。 这个中东他煮这道菜叫什么名字来着？好吧，不管你叫什么，反正都很难吃。哎呦，我们不应该这样说。但是无论如何，不喜欢茄子没有错，你可以不喜欢茄子，但如果伤害了，比方说做茄子给你吃的人，这就不对了。你如果抱怨伤害他们，这就变成错误的不喜欢。所以呢，他列了这2点，他没有提到第3点是什么，就是中间的猪。画得好的生命之轮的图里，这个猪的嘴里是含着一条蛇和一只公鸡，它们的尾巴在猪的嘴里，意思就是你误解了，误解了发生在厨房里的事，你误解了2个老公的概念，然后发火了。这就是这种误解，认为老公指责你是因为他做了什么，又或者是他想要做什么，这会导致你产生另外那2种，我们可以说是烦恼和负面情绪。好，打群架的来了。Kangshechewa 的意思是你要去审视一下自己的性格，看看哪一种主宰着你的性格。在一天里你更容易生气，还是更可能过度的饮食？他们今天叫我做一个瑜伽示范，然后我说哎呀，我的这个新冠大肚腩还在那儿。
Veronica 说我应该要买一条束腰带，但是你要去确定哪种是你自己性格当中最大的负面情绪，在你身上通常是哪种负面情绪更强烈。现在好，为什么这跟群架有关呢？奖$50，他第一个举手。好，各分25块钱。你告诉某人要记得付钱给你们。当你打群架的时候，比方说这一方有20人，另一方有20人。我这辈子真的还打过一次群架。我哥还有他的朋友，我们决定去阻止另外一群人。我还记得我们是在学校的操场打的。我们告诉他们说4点在学校操场见。我们带了20人，他们也带了20人，每个人都带了棍子，我们准备大打出手。当时我大概16岁，另一伙人的头，然后他们来到我们这边问说，这里谁是头？我们都说是我哥，他叫 Jeff， 然后我们说 Jeff 是我们的头。那个人就蹦的一拳就把他打倒，他什么都没说，只是用尽全力狠狠地打在 Jeff 的脸上。然后我们就说好，我们投降了。这场群架就这样结束了。这就是制止打群架的方法，也就是打群架的方法。彭博卡仁波切在这里说，去追击那个最大的敌人，追击你心中负面情绪的头领，找到最主要的那个，去攻击他。然后是第二个，接着第三个，但是先是猛烈的攻击最严重的那一个。然后另一个也会紧随其后。那他在这里说的是，你体验到哪一种负面情绪越多，它越容易让你破戒。我们这里呢有一张这个打群架的照片，所以呢总是要追击对方最大的头，先拿下对方的老大。他说，如果你想要打败一个普通的敌人的话，不管他是不是一组巴沃马杜，意思是你在战争中，又或者是你在打群架，追击另一方的头目。所以康辛切瓦如果是打仗，那么就先攻击对方最强大的那支部队。那如果你打败了对方最强的那支部队，其余的就都会投降。所以呢，试着识别出你自己的内心经常比较强烈的那种负面情绪，然后首先追击你的这个最大的敌人。寻找那个站在最高处的负面情绪，意思是心里那个与你对抗最强烈的情绪。Nyambaten 的意思是为最强的负面情绪找合适的解药。现在呢，他给了具体的负面情绪以及建议的解药。他没有涵盖在这里讲84000种可能出现的负面情绪，而是针对4到5种。他好像是在说，你看，我知道你们或多或少有那样的问题，他是对我们说的。我会说，我会讲4到5个大的 clasher， 就是烦恼、严重的负面情绪。我想我们会在里面找到自己的负面情绪。好，请听好，我们会列出5个，然后我会给你建议每一条的解药。他从 Dercha 开始。Shechewa 的意思是你性格当中的主导面。如果你的性格更倾向于说被那些感官的对象所吸引，例如说性、色情、食物、酒精、香烟，类似这样的事物，如果你更容易
被物质的感官对象所吸引，那你应该要做米杜巴贡巴。米杜巴贡巴的意思就是不静观冥想，不静观冥想。你可以用一个典型的这个冥想对象是，他在这里列了个清单，他可能是在讨论一种情况，比方说我们没办法将自己的目光从其他男人或女人身上移开，也许说我们已经有伴侣了，但是我们还仍然经常盯别人的伴侣，而不是自己的伴侣的其他人去看。如果你有这样的问题，他就说，从短期来看，虽然空性显然是最强大的解药，但是短期的解药是 Lumi Zawe Gyalba。Gyalba 的意思就是袋子，就像是一个大的购物袋。Mizawa 的意思就是大便。所以尝试去看，当你看着别人的太太或别的女人的时候，想象她像一大袋便便一样。我在这里为你们找到了一幅图，这个很常用哈，在讨论当中呢，这种图就很常用。这是一个真实的人，他们正在解剖一个人的身体，这就是那些性感的女人或男人的体内的样子。我们甚至都不知道，你看这个人是男是女啊，因为从里面看，每个人人都一样，是很恶心、很可怕的，只是一堆便便，大部分其实都是便便。在身体里移动来移动去。如果你有这样个问题，也就是对人类身体的贪爱，那你就随身携带一张这样的图。当你忍不住去盯着别人某个人看的时候，你就把它拿出来。你们那些男人啊，对色情成瘾的，我想80%的男人都有。那拿出这张图，然后提醒自己，这就是他体内真正的样子。如果你跟某个人长时间在一起，那最终难免你都会看到这些。没有哪个很漂亮或者很有魅力的人到最后都不是这样的，迟早你都会看到人身体体内的真面目。如果你爱的是对方的肉体的身体，那这种爱迟早都会消失。Kapain 或 Namba Lawa 的意思就是，你看这里面整个都是 Namba Lawa 的意思是完全是红色的，覆盖着深红色的血。那你们叫它是什么来着？这个是什么？某个化妆品公司除了涂这个雅诗兰黛的这个脸，这个涂了雅诗兰黛的脸，剥开皮一看，里面其实不过也就是红色的腐烂的肉，还是带着血，这个就叫，这个实际上就是一种冥想。Namba Pamba， 我不记得 Pamba 是什么意思，但是我想它是腐烂的意思。Gushiba 的意思是我们的身体里住着很多的细菌或者其他很小的生物，在我们的肠道里，那我们死后它们就会吃掉我们的身体。这个也是这个蠕虫的意思，也就是说蠕虫会吃掉你的身体。Rukongi Dushe 的意思是这会有用。如果说你被已经有伴侣的其他的男人或女人所吸引，你就把它观成骨头，你看着他们身体里骨头的轮廓，在脑子里想象把那些肉给去掉，把手臂看成是骨头。如果说你看到骨头露在外面，你还想做爱吗？我有一个朋友最近失去了腿，被截肢了。当他看到骨头的时候，就说没有那么性感了，真是吓人，一定会很吓人，一定会死的。他讲了对身体感官的贪爱，解药呢，就是看向皮肤的下面，拨开皮肤，看着真实的人。下面我们讲 Shedan。如果你的问题是很爱生气，或者是说讨厌别人，他给的解药就是2个音节 Jamba。
也就使用 Jamba， 写 Dangi Nyembo Jamba， 用 Jamba 的意思呢是什么呢？就是爱。这个 Jamba 的经典的例子就是孩子，给孩子生日礼物。你们可以看到这张图，有人递给了这个孩子一个生日礼物。孩子脸上的那种表情，他刚刚拿到一个生日礼物，就是那个表情，就是孩子脸上的那个表情。这对佛教徒来说是很高的规则，意思是享受。当他人感到开心的时刻，你就很开心，这个就叫 Champa Matri， 就是慈的意思。这也是弥勒的名字是从这里来的，意思就是爱。那爱的意思就是说我为你的开心而感到开心。现在呢，他讲到 Ngangya 的，这个是我的专长特长了。Ngangya 的意思就是我是王，这是这个古代用来称呼这个骄傲，或者是你沉浸在一种以自我为中心，也就是说，哎，我是最好的老师，我懂得语言很多，等等等等，我和最漂亮，就傲慢。那 Ngangya Ki Nyembo， 如果你想要去解决这种自负或者是骄傲 ，Gachi， 仔细想想，你的身体怎么无可避免的总会衰亡，意识总会变得越来越慢。我们昨天呢去探访了一位老人，他已经95岁高龄了。去之前我们就给他打电话说我们明天去看你，他说好。第二天早上我给他打电话说我们马上要出发了，他就问为什么呀？然后我就说我们要来看你呀，你记得吗？昨天给你打电话了。然后他就说哦，好的好的。然后还有半个小时车程，又给他打电话说不要忘了，我们还有半小时就到了。他说哦，好的好的。然后15分钟后我们再打一次电话，我们说哎，我们马上到了。然后他就问说为什么你们为什么要来啊？然后我们就说因为我们要来看你啊。所以最后呢，我们终于到达护理他起居的这个地方，然后他就下楼来，隔着窗户跟我们说话，但是忘了带助听器，所以我们根本几乎是无法交谈的。我们开了整整4小时的车去跟他聊天，他就这样一拍脑袋说哎呦，我忘了带助听器。那将来这会发生在我们身上，我们也会变成那样，可能也许也会这样。所以希望无论我们变得多傻，依然以后还会有人来探望。所以生病、衰老和死亡，这是3种经典的苦。那另一种是什么？什么？Kikanachi， 我应该给他奖励20美金，算了，你自己给自己奖20美金吧。也就是出生，就是 get。他在这里没有列这个生，不知道为什么。Nyemba，他开始罗列这个生命中的一些经典的问题。我们已经学过这个清单了，尤其是来自于伊势班长喇嘛讲到人界的问题清单。Nyemba 的意思是没有什么是确定性的，你觉得你自己最终安定下来了，你觉得事情终于顺利了，然后它又变了，我们是没办法确定的。我觉得现在呢就特别明显，我和我的朋友都不怎么去谈论这个疫情了。有人说你知道吗？我们就说哎，怎么了？他们就说在这个世界上没有人知道将会发生什么，没有人知道。所以不要在这个成天谈论这些东西。我们不知道接下来6个月会发生什么，我们甚至不知道1年后会发生什么，没有人知道。这就叫做没把一向这样子。每当我们看似到达了某一个位置，每当我们似乎对某人有利，然后到最后就掉下来了。人们不停的这种上下起伏，然后他这里就提到说如此等等。他说如果你对人类其他的苦感兴趣，还可以回去读那个章节和部分。然后呢，他开始列出我们都不知道的那些东西。通常在寺院里，
这个傲慢指的是，就是说，你觉得你自己知道多少经文，你的佛法哲学有多棒，你有多么善变，他就说，这里呢有一张图，我称它为海洋上空的星辰。我们的生命呢，就像是这样看着海洋的表面，但是呢，看不到海底有什么，看不到天空有什么。如果你想想我们对这个宇宙了解多少，大概就是0.0000001。所以，当你对宇宙中的99.99999%的存在都一无所知的时候，那为什么会觉得自己很懂佛法呢？再往上仰望这星辰，看看那些海面，想想下面有什么，你是不知道的，你真的不知道。甚至我们内在也还有一些部分，我们的心理、我们的性格、我们的肉身的一些部分，我们对其一无所知。可能有一些这个新冠病毒的这个肺炎病毒此刻在你的血液里中游走，我们都不知道。你对所有事情其实都是如此无知，你为什么还对自己的学识那么自豪？这个有点像搓瓦一种感觉。如果你想要了解这一点的话，你可以问问苏根西斯，他正在翻译很多生命之轮的相关文献。这里是指我们被这个皮肤这个媒介诱发的身体感受。我们对这个宇宙中的99%的事情一无所知。你不知道的太多太多了，而你知道的寥寥无几。下一个负面情绪，不要忘了我们在学习负面情绪，因为这是我们破戒的第3种方式。如果你被负面情绪激起，你就会去比方说偷东西，说一些不好的话，你就会去追求别人的伴侣。这里他在讲到提姆，意思这实际上是生命之轮中间那只猪的名称，叫做黑暗的黑暗的无明，一种特别的无明。它的解药就是在意识当中理解种子，理解意识中的种子。总而言之所有的这些负面情绪的万能解药就是明白厨房里的2个老公。那如果你不明白我在讲什么的话，你问问其他人如果你想要了解这方面，最好的原本呢就是龙树大师，图片里的这位我们称他为正者，意思是空性先生。真的，如果你有机会一定要读龙树大师，只是听半个小时龙树大师的这个教授，就会摧毁你的无明，摧毁你的误解。他是空性大师，我们称他为正者，空性大师，正者龙树。Tim， 我们会稍微这个拖延一点，对不起第4点，现在他讲完了会让你破戒的3种情况，3件事情。你不知道，比方说第一，你不知道这些戒律，你觉得这些戒条不是那么重要，或者你有很多其他的精神问题。那现在呢是第4点，第4点是你没有保持觉知的状态，你没有观察自己的意识状态。在践行这个佛法50年之后，我敢说，在你的欲望来袭之前，你确实能得到一些这个预警信号的，又或者怒火来袭之前的确有一些预警信号。
如果你练习冥想50年，就会留意到他们。比如说，你开始惦记某人，想着某人，你开始思考某人说的话，然后呢，过了一段时间，大概5分钟、10分钟或者2个小时，想着某人跟你说的话，然后你就生气了。如果你能够保持高度的觉知，我们称之为这个在军事管理当中的叫什么来着？高度的有一个专门的词啊。这个分析师发现有10个小时之内可能会有核战争，所以每个人都进入高度戒备、高度警戒、戒备的状态，就是警戒状态、高度警戒状态。如果你可以保持警觉并观察自己意识和情绪，如果你可以这样做的话，就不会破戒。让州这个非常非常出名，请读州cha nyang du。这个内容很有趣。你直接有困难吗？有啊。那好，我只希望你在4种不同的情况下观察自己的意识，仅此而已，不会很难的。在一天当中，这个4个时间段观察你的意识，其他时间呢就不用担心。然后你就想好，哪4个呢？第一个，如果你在车里时，OK， 第二个，如果你用其他方式这个移动时，比方说这个走路，或者是这个穿过房间，又或者是穿过一个房间，又或者是说如果你在床上睡觉，然后还有就是你坐着的时候，就是这4种情况，只有4种情况下观察，其他时候一概不用。这是佛陀开的玩笑。他说只是观察你的意识，如果你在长途旅行、步行、穿过房间、坐着睡觉，其他时间不用管，这是一个玩笑。其实意思就是我才不管你在哪里，这个你要24小时保持高度警觉的状态，这样你就不会有负面情绪了。甚至当你在吃喝的时候，我才不管你在做什么，都要记住该做什么，不该做什么。每5分钟观察一次，检查你的意识状态；每几分钟检查一次意识状态，检查自己破戒了吗？那么你就把这个放错的那一扇门给堵上了。我们还有一点点要讲我们还要讲一会儿，抱歉，这部分很长。用谢信，或者是我们在冥想当中谈到的意识警觉，侦查你的意识正在生气或者有任何情绪欲望，然后拉回你的防范意识 ，non-sanshepa， 是思考一下。你想要怎样去认知自己？我不想要成为坏人，但我也不在乎其他人知不知道。但是为了自己，我不想成为一个坏人啊。他这个意思呢，就是想一想，如果别人知道了你真实的感受，他们会感受如何？那 Gala 这个词很搞笑，随即100美金 Gala 是什么意思？100美金嘛，快点！如果 Tim 答对101，不，取消这个奖金。他的意思是1%，意思呢就是这个上师帕崩卡仁波切。他正在干嘛？他很尊重我们。他说，如果你有100万分之一的机会生气，是的，他对听众很客气啊。他说，如果你破戒的可能是100万分之一，那就做sojo。
就起来准备要去做苏种，让你的屁股离开椅子去做苏种，要去净化那些过失，不断地告诉别人你犯过的错误，这会帮助你清理它。不要藏在心里，秘而必宣，要去告诉别人。跟你的狗讲讲不，告诉其他人会更强大的。然后呢，他让我们这个松了一口气啊。下一段是让人松了一口气，他就说：“你们都是僧人僧尼，根据这个戒律的内容，这个混合坚果啊，我们正在翻译这本书，我们已经读了这本书。你有3种选择，忏悔有3种经典的选择 ，Bo, Gu。” 这是戒律里高级的专业术语，几乎通常没有人知道。Bon 的意思呢是，如果说一个僧人或者僧尼违反了一条重大的戒，那其实就不允许他们跟其他僧人或者是僧尼坐在一起，他们要坐在后面，这就叫 Bon， 意思就是把他们挪走。将他们挪走。Good 的意思就是请你让某人开心，这跟破戒有什么关系呢？啊，当他们不离开之后，就要去洗碗、洗厕所，大概3周。这就叫做让正常当值洗碗和洗厕所的人很开心，因为这样他们就可以休息一下了。然后这个破戒的僧人他要去洗碗和洗厕所，然后那些本来应该要干这些活的僧人他们就很开心。所以呢，把他们挪走，挪开他们，然后让他们开心。用的意思就是把他们丢掉，通常是把某人就是赶出寺院。但这里呢就很有趣，这里的意思就是说，为了弥补小小的破戒，那个僧人完成3周的洗碗和洗厕所之后，然后把他扔回到原来的高位上，这个很有意思。鼓励他们，赞美他们。哎呦，你真酷！你忏悔了，我们让你洗了3个星期的碗，现在你看，你真的很纯净呀！我们要将你放回到高位，这个很酷，这是一种很酷的平衡。首先呢，你让那个人丢脸，然后你又让他干3个星期脏活，然后你又说，你看这个人他比我们所有人都更纯净，他清理掉了。然后那个人就说：“是的，我现在是最纯净的。”他说：“光顾用，意思他说这个戒律的经文说你应该要经历这些过程，但是。”温萨帕，他生于1525年至1590年，我查过了。他其中一个主要的手足弟子就说，我们知道戒律里的专业内容，我们很熟悉，但是那如果你只做2步，这就已经够了。现在大家应该要知道温萨帕，因为他是这个藏地很出名的上师。如果你说真的有哪位上师证悟了吗？他在这个西藏是很有名的。他在藏地很有名，因为他是一位通过修行在此生这一世获得证悟的上师，所以很有趣。在这个藏地有千千万万的修行者，出名的修行者，但有这么一位，他们说他做到了，他真的即身证悟了。他说，只需为破戒感到难过，并承诺日后控制好自己，不必在意其他的这个戒律、僧众之类的。据说这个人应该要成佛了。他说，僧众很好，忏悔仪式很好，一切都很好。但是如果你真心的感到，哎呀，我做错了，然后如果你决定将来要好好的控制自己，那你就干净了。我说我们追随这个温萨巴，
但是他们提到了僧人的第二级戒律那个词，那有4个非常重要的这个戒律，出家人的戒律。这里是在暗示说，光靠态度还不足以清理他们。那如果严重违反这4条戒，实际上已经失去你作为你的僧人戒。所以他讲完第2个层次之后，他就说你可以清理他们，但是这里不包含4条主要的僧人戒律，就是主要戒律。最后一部分，你和我这样的人可不像宗喀巴大师，我们不像阿底峡尊者，我们没法持守我们的戒律。他们那些人啊，他们持守每一条很小的戒律，他们终其一生都没有伤害过一只跳蚤。那他就这里说到说，我们可不像他们，我们不是那样的人，我们是凡夫，我们会犯错，但是这个最低限度，这个你叫它什么？以生命为代价，以生命用去冒险。如果要你在死亡和持守这5条戒律之间进行选择，你要持守5条戒律，剩下的戒律你可以违反，你会违反，因为你是人。但是请拜托千万不要违反那5条重戒。那5条重戒呢，就是居士5戒的内容：不杀人或人胎，不故意偷盗任何有价值的物品，不与别人的太太或者是先生发生性关系，不说关于精神成就的谎言，远离酒精和毒品，就是这些。这些是你哪怕付出生命的代价都要持守的戒律，你必须持守这些戒律。这第6集到此结束，我们第7集见。我们将会继续讨论友善待人的这些承诺。谢谢大家，谢谢 Sage， 谢谢 Tim。